हेलो मित्रों, नवा व्लॉग में तमारुं स्वागत है। तो आज हूँ छुं घઉં वाटवा पर जे अमे घઉં वाटवा जईए तो आपणे 4 महीनानी खेती करीए तो 4 महीनानी खेतीनुं आपणे भगवानने भरूहे मिलीए। चम के आपणे खेतरमां जईए तो ए भगवान तू जोणे खरुं एम करीने आपणे गमे ते तो आपणे आशा बोलीए। तो आज हूँ छुं घઉં वाटवा तो आ मी लीधुं है एक पेणायुं, पेणायामां लीधुं है जी ने आ जी ने 2 दांतेड़ो ने जयपालना पप्पा ने हूँ ने अमे जईए अहींया वाडामां। तो वाडामां जी ने हूँ तमने घઉં पर बताऊं ने आ दीवो पर करवानो है। तो जो जे वाडामां आपणे आ गोमडामां ताईनी प्रथा है, आपणे खेतरमां जईए एटले भगवानना नामनो आपणे एक दीवो करवानो एवी प्रथा है। तो अमे ए पर विधि आ खेतरमां जीने करीए एटले तमने हूँ ठेठ बताऊं। तो जो हूँ ठेठ आई जी हूँ जो वाडा ही तो आ वाडाना घઉં पर तमने बताऊं हूँ पर हमणो हेडू हूँ पाड़े केम के होय के वाट थोड़ी एवी छे एटली पड़ी जवाय एम करीने धीरे धीरे पगोमां जोईने हूँ हेडू हूँ। तो आ मारा हाथमां पेणाई छे जुओ हेड जपा। तो अमारा गाममां है नी काले होळी गणी है, आपणे काले के जाणी काले है काले है हाँ अमारा गाममां काले होळी गणी है। पर मित्रों तमारा बधाना गाममां चाणी होळी है तो तमे कॉमेंट में बतावजो कि अमारा गाममां ची वखत चाणी होळी है। जोर में बोल। हेलो दोस्तों, हूँ आई जो हूँ वाडामां एम बधुं। हेलो दोस्तों, हूँ आई जो हूँ वाडामां ते आज हूँ 2 दांतेडुं लईने आयो हूँ ते आज घઉં कापवाना है ते पहेला कापाता है। पहले तो वाडामां तो अच्छी सरकारीनी एक आ जाता तो जो मित्रों जे वाडामां आववानुं ते वाडामां हूँ आवी जी ने अमी आ लाई थी दीवट। तो आ दीवट होय मेली चम के अमारे उगमणुं वणा पाहे थाय एटले अमी आ उगमणो फेरवी दीधो दीवो ने वाडो है वणा पाहे। तो अमी एनी अमे मोय जी लायो अहींया जी लाय ने आ दही मेली है ने अमी आ जयपाल चेतावे है दीवो। ओके डन। तो जो एक माचिसनी हळई पाडतामां जयपालने पहेला वटामां दीवो कम्प्लीट थई गयो। तो अमे हे के अमे भगवाननुं नाम ली ने वाढवानुं चालू कर्युं। ओलानी कुछ कागा खाए पत्ते अगली हूँ माचिसनी हळई ला कम 2 पाहे तो नहीं अरे बाबू कर सकते। तो आ जो जी बंद थई गयुं तुं ने तो आ जी ओगाळवानो तरीको केम के मी माचिसनी हळी नहीं लीधी कशुं नहीं पड़े पकड़ी जो अब पढ़ने चालू हूँ हेलो ये भगवान दोस्तों जो मैं अपना घर वाजा है तो जो अमे है के होली काले है पर आज अमे खेतर में आयो हैं चम के आपणे जो होली आवे तो होलीनी रीति होलीनो तहेवार पर मनावानो
ને જે આપણને ટાઈમ મળે તો આપણી ખેતી પર અવેરી પડે, જેમ કે આપણે 12 મહિનાની ખાવાની મહેનત તો આ જ કહેવાય. એટલે આપણે ખેતીનું કામ પર હાંસવી લેવું પડે. તો અમે જો આપણે કોઈ બી મહેમાન આવે તો 10 થી 11 વાગે આવે છે, એટલામાં અમે આવતે વહેલો 7 વાગતાનો આવી જો અહીં ઝાયડામાં. તો ઘઉં વાઢ્યું 9 વાગ્યા લગન, 9 વાગ્યા પછી ઘઉં વાઢી ને પછી જવું ઘેર. તો આપણે કોઈ બી મહેમાન આવે તો પછી 9 વાગ્યા પછી થકી 4 વાગ્યા લગન આપણે ઘેર રહેવાનું. પછી 4 વાગ્યા પછી પાછા ખેતરમાં આવી જાય. તો જો આપણે તહેવારનો દન છે એટલી તહેવારમાં પર ધ્યાન આપવાનું, ખેતીમાં પર ધ્યાન આપવાનું, એમ કરીને આપણે ખેતીનું કામ એ પરવારી જાય. જેમ કે આપણે તહેવાર કરીને આપણે ઓના પેલા ફરતરડી હોય દોરી એમ કરીએ તો આપણે ખેતીનું કામ બગડી જાય. તો આપણે આ ખેતીનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો પછી આપણે હોળી આવી, એટલી હોળીના દન તો આપણે કશું કામ નહીં કરી. તો જો મિત્રો, હું અમે ઘેર જઉં હું ને જે મારા દેવર ને દેરોણી એ હજી થોડાક છૂટા ઘઉં હી તો એ બોધીની ઘેર આવી હી. પર હું અમે ઘેર જઉં હું, ચમ કે મેં બીજા વાડામાં ઉપર વાઢ્યા હી તો એ વાડામાં ભેગા કર્યા હી. તો ભેગા કરીને અમે કાઢવાના હી. એટલી તો અમે જો હજી તો આ પર બાચી હી. પર ચમ કે અમે આ એક તહેવારનો દન આવ્યો હે તો ઘેર ગમે તે આવે એટલી સોયમીન ચોહી એમ કરી એટલે પછી મારે ઘેર જવું રહ્યું. તો હમણાં જ ઘેર સમાચાર આવ્યા હી કે તમે ઘેર આવો એમ, એટલે અમે ઘેર જઈએ અહીં. ચમ કે અમારે ઘેર કોક આવ્યું હે અમને ભેગું થવા, એટલી પછી અમે હું ઘેર નહેરીને એનોની વાડા મેળ્યા. જયપાલની સ્કૂલમાં જતા રહ્યા બધા. તો એ જે મહેમાન આવ્યો અહીં એનોની 5 મિનિટ ચા પાણી કરી ને પાછો અમે ખેતરમાં આવવાનો અહીં. ચમ કે બેહુને સારની હાર બધું મટી ગયું છે. અમે એન્ડ મહિનો આવ્યો હોય ને અમારે પર ખાવાનું એ મટ્યું છે, એટલી ભેગી ઘઉં કઢાવા અહીં એમ કરી ને ભેગા કરી દીધા અહીં. તો ઠેસરની વાટ જોઈ રહીએ, ઠેસર આવે એટલી પછી અમે કઢાઈએ. તો જો મિત્રો, હમણાં વલોકથી આવતો પર હમણાં હે કે વાઢવાની એવી સિઝન આવી જઈએ એટલી અમે ઘરમાં અમે બે મોટા છીએ એટલે અમારે ગમે જેવું કામ હોય તો અમારે મોરથી કરવું પડે. એટલે અમે બધો મળીને હમણાં ખેતીનું કામ કરીએ છીએ. તો તમે વલોગમાં પર કહેતો કે ભાભી પહેલાં ઘઉં ને આ બધું કમ્પ્લીટ વાઢી લેજો ને એવું કહેતા, એટલે અમે હે કે બધું ખેતીનું કામ કરવા આવ્યો અહીંયા. તો એટલા બદલે વલોગ હમણાં થી આવતો. તો આજે ઠેસર આવે છે તો એ પર અમે ઘઉં કાઢીએ એટલી તમને બતાવ્યું. તો આ જો મકાઈ પર હજી સણગાઈથી બાચી, જેમ કે હજી 10-15 દિવસ લે. આજે હે કે અમે નાઇટના ઘઉં વાટીએ એટલી રાત્રે ઘઉં વાટીએ. તો આ ગળો વણ્યો હોય, આ ગિલાસ, આ પાણી પીવા અને આ દાંતેડું. તો એક આ મારા દેરણી, આ મારા દેવર હે, આ એક જેઠણી, એક જેઠ હે, બધા ભેગા થઈને અમે ઘઉં વાટીએ અહીં રાતના. જેમ કે આપણે જો હોળીની સિઝન આવે એ વખતે અંજવાળી રાત આવે એ વખતે આપણે ગમે જેવું કામ કરીએ ને તો અંજવાળી રાતનું થાય એવું કેવું થાય. તો અમે આજે ને અંજવાળી રાતના પૂરી રાત ઘઉં કાઢવાના હી. તો આ ઘઉં કાપ્યા પછી હવરમાં હું તમને બતાવીએ કે અમે રાત્રે ઘઉં વાટ્યા એ સૂટા રવા દીધા. જેમ કે પૂળીઓથી બોય તો અત્યારે પૂળીઓ બધાનો નિગમ પડે એના કારણ થકી તો સૂટા રવા દીધા. તો હવરમાં બધા મિત્રોને હું બતાવીએ કે અમે આજે રાત્રે હું કામ કરીએ. તો જો અમે તો અહીં ઘઉં વાટી આવીએ, એક તો પાણી પીતી પર પાણી પીતે બંધ રહી ગઈ. જેમ કે અમારા ગામમાં આજે ઢોલ દબ્બાઈની વાગી ને હું વાઢું ઘઉં. તો અહીં ઢોલ વાગી ને અમે ઘઉં વાટીએ. તો આપણે પેલું ખબર હે ઢોલ વાગતા હોય તો આપણે રમવાન થાય એમ. તો એ જો ઢોલ પર વાગી તમને પર અવાજ આવે. તો જો રાતનો નજારો હોય પર રાતમાં તો એવું દેખાય હે કે આપણે જુઓ પેલા ધૂળેટીમાં જઈએ ને પૂરો કલર આળો થઈ જતો એવું દેખાય હે. પર હું આજે રાત્રે ઘઉં વાટતી તો રાતનો પર એક વલોગ બનાવું ચમકે એમ કરીને, તો હોળીની યાદગીરી રહે એમ કરીને. તો આ એક પાહ હોળી આવી છે ને એક પાહ વાટવાનું આવ્યું હોય, એક પાહ સાર પર મટી હોય, એક પર ખાવાનું પર મટ્યું હોય. એટલી હોળી કરવી પડે ને લાડવા કરવા પછી એમ કરી અને થોડીક ઉતાવળ થકી ઘઉં વાટી એમ કરીને આજે 2-4 જણોની બોલાવી દીધો હતો. તો આ જુઓ દેખાય તમને કદી બતાવજે રે. કાળો દેખાય કોઈ. તો જો ઘઉં વટાઈ ગયા ને અમે જઈએ અમે ઘેર. તો આ ઘડો પર મારા હાથમાં દાંતડો પર લીધો ને
જો મિત્રો જે મેં કાલે રાત્રે ઘઉં વાઢ્યા હતા તો રાતનો પર થોડો અલગ બનાવ્યો હતો અને આજે હવરમાં જે દન ઉજ્યો ને તો દન ઉગતામાં મેં ઘઉં કઢાઈ લીધા. ચમકે બેહુને સાર નથી એના કારણ થકી થોડા લીલા પડતા પણ લીલા લીલા એ કઢાઈ લઈએ એમ કરી અને જયપાલના પપ્પાએ કઢાઈ લીધા. તો અમે અત્રમાં વહેલો 100 વાગતા નડ્યો તો ઘઉં લીધવા. તો બધો માથે માથે મારા હાહુમાં, મારા દેવર, મારા દેરોણી, પછી જયપાલના પપ્પા બધોથીને અમે ઘઉં ઘેર લીધો. તો અમે આ લાસ્ટ વટી છે જો આ પોટલો ભરી દીધો છે. તો હું ઘેર છું એટલી પછી ઘેર જીનીએ પર તમને ઘઉં બતાવી કે જેટલા નેહરા. તમે મને કોમેન્ટમાં પર કહેતો કે ભાભી ઘઉં કાઢાઈ લો ને ઘઉં વાઢી લો એમ કહેતો તો ઘઉં વઢાઈ જા ને કઢાઈ લીધા. બેહોને મટ્યું હતું અને અમારે ખાવાનું મટ્યું હતું. જેમ કે અમારે પર કમ હતું એટલી પછી અમારું એથી જાહે ને બેહોનું એથી જાહે એમ કરી અને અમે કઢાઈ લીધા.